ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. فقيه المقدم محمد بن علي باع عليه، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شاء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعنانية الله ينور قلوبنا وقوالبنا، مع والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون، لا يضيق صدره فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك، مولاك المهيمن إنه يراك، فوض أمورك وحسن في الظنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، لو ولي وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك الرجون، لا يكثر همك ما قدر يكون، قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام، فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع عرام
إمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون الشرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مانح الصبا مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين
وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin telah menjelaskan bagi kita akan beberapa sesuatu yang penting kita perhatikan di dalam kewaraan kita, yang mana kita sudah tahu wara itu ada 5 derajat, yang mana yang paling utama ya kan pastinya kita dulu berusaha untuk melaksanakan wara tingkatan pertama. Kalau tingkatan pertama aja nggak terlaksana, bagaimana tingkatan yang lebih tingginya? Tingkatan pertama yaitu yaitu adalah wara'ul udul, ya kan? Dan setelah itu kata beliau setelah itu kata beliau bisa kita tambah di dalam wara'ul udul akan 2 perkara. Setelah ada wara'ul udul artinya apa? Kita menjauhi sesuatu yang memang difatwakan ulama haram. Itu kan apa? Wara'ul udul. Nah, bisa kita tambah di sana 2 perkara penting. Kemarinnya lah. Apa itu 2 perkara penting? Beliau sudah menjelaskan kemarin 1. Yalah. Apa itu kemarin? Bahwasanya kita berhindar daripada sesuatu ya mungkin ini sesuatu ya secara zahir ya halal. Tapi kata kita ya kita itu mendapatkannya dengan cara yang sebenarnya kurang baik. Ya kan? Secara zahir ya orang ngasih, tapi sebenarnya orang ngasih terpaksa. Ya kan? Secara zahir orang ngasih, tapi sebenarnya orang ngasih dikarenakan dia itu malu kalau nggak ngasih sama kita. Ya kan? Secara zahir kan kita nggak ngambil pisau memaksa dia bayar ngasih, enggak kan? Tapi ya secara tidak langsung kita memaksa dia dengan menjadikan dia itu malu kalau nggak mengasihi kita. Kan itu walaupun ya secara zahir dia memang mengasih, ya kan? Tapi kata kita dia itu sebenarnya nggak ada keridhaan benar-benar daripada kesenangan hatinya, nggak ada. Kalau seandainya kita nggak ngomong ketika itu ialah sesuatu yang membuat dia itu malu. Seandainya kita nggak ngomong mungkin dia nggak akan ngasih, ya kan? Nah itu ya kita hindarin juga, jangan diambil itu. Walaupun ya secara zahir dia ngasih, ya kan? Seseorang kata kita kemarin dia berlaku tidak baik sama istrinya sehingga menjadikan istrinya ya sudah, kata istrinya aku kasihkan aja kepada kamu maharnya aku. Ya kan? Dia memang menyebabkan istrinya melakukan yang demikian. Sebenarnya istrinya nggak ada dari keinginan yang kesenangan untuk ngasih, sebenarnya nggak ada. Ya tapi bahasanya daripada tahwal bahasanya kan lebih baik kasih. Ya kan? Bahasanya diridho-ridhokan, nggak ridho sebenarnya. Orang ngasih sama kita nggak ridho beneran. Diridho-ridhoin aja sudah. Nah itu jangan diterima. Ya kan? Kita tahu orang sebenarnya ya nggak ridho banget ngasih sama kita, diridho-ridhoinnya aja. Itu jangan. Ya kita berusaha tetap menghindari, walaupun ya kata fatwa ulama halal aja, tapi kita berhindar daripada itu. Kenapa? Karena itu ya di sisi orang yang ahli basirah, yang mempunyai mata hati, ahlul basair, di sisi mereka ini haram bagi mereka. Yalah, di sisi ahlul basair ini haram. Sekalipun ya di fatwa ulama enggak haram. Al-fannu tsani, sekarang kita yang kedua yalah. Itu yang pertama tadi, sekarang yang kedua yang perlu kita perhatikan juga tambahan daripada wara udul. Al-fannu tsani, perkara yang kedua, tipe yang kedua yang kita perlu perhatikan sekarang anturaji'a qalbak, anturaji'a qalbak, bahwa engkau kembali kepada hati engkau periksa kepada hati engkau itu konsultasi sama hati engkau sendiri, konsultasi sama hati engkau sendiri. Wa in aftauka, dan sekalipun mereka itu menfatwakan kepada engkau, mereka itu menfatwakan halal, tapi kita pandang juga dalam hati, gimana nih, ada sesuatu enggak? Kalau seandainya hati kita merasa ini ya kayaknya ada sekarang ada kegelapan yang hampir menutupi hati. Ini kenapa?
Karena ini sekarang kita ini mendekatin yang sesuatu yang baik berarti nih. Ya kan? Ada sesuatu di hati. Yalah, engkau apa? Kembali kepada hati engkau, periksa hati engkau. Engkau apa? Konsultasi sama hati engkau sendiri. Sekalipun kata manusia halal, yalah, sekalipun kata ulama apa halal, tapi kalau yang nggak enak, sekarang rasa ada sesuatu, jangan, hindarin aja. Kenapa? Fa innal isma, maka bahwasanya dosa itu hawazul qulub, sesuatu yang mempengaruhi hati. Hawazul qulub, sesuatu yang mempengaruhi hati. Falladhi yadurruka, maka sesuatu yang memudaratkan akan engkau. Mahaka fi qalbik, sesuatu apa yang seakan-akan itu ada yang merajut fi qalbik, di hati engkau. Seakan-akan ada sesuatu nih yang apa hendak rasa mengalang. Kenapa nih? Ya kan, rasa nggak enak sulit. Rasa kayaknya sih ada hawa nafsunya sedikit ini mendorong. Ada kayak dorongan yang nggak baik sekarang. Ini dihindarin. Sekalipun yang kata kita ini di fatwa ulama ya bagus-bagus saja, apa halal-halal aja, enggak, dihindarin. Yalah. Yang memudaratkan akan engkau itu apa? Maha kafil qalbik. Sesuatu yang seakan-akan apa? Ada sesuatu yang merajut di hati engkau. Ada sesuatu sekarang yang pengen apa? Memulun. Ada sesuatu yang sekarang apa? Yang menjadi tutupan di hati. Ya kan, sekarang apa? Seakan-akan kegelapan mulai ya apa? Menjalar. Kegelapan apa? Mulai menjalar. Ini sekarang hindarin. Berarti ini bahaya nih sekarang. Ya kan, dihindarin. Walidzalika, dan dari karena yang demikianlah qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, istafti qalbak, tanyakanlah olehmu kepada hati engkau sendiri. Tanyakanlah olehmu qalbaka, kepada hati engkau sendiri. Wa in aftauka wa aftuka, dan sekalipun mereka itu memfatwakan kepada engkau dan memfatwakan kepada engkau, katanya boleh, tapi ya periksa juga hati, gimana nih, kayak kalau ada sesuatu kayaknya nggak baik ya sudah tinggalkan. Ya kan, kita kan punya hati manusia kan, ya Allah apa bekali dengan hati itu yang mempunyai sesuatu ya khususiyat, ya lah. Ya kan, ada perasaan. Apa ini perasaan? Ya perkara itu ya luas nih. Kata beliau, wa hadza siryatul dzikruh, dan ini rahasia yatul dzikruhu, lebar panjang sebutannya. Kita yang enggak menjelaskan ini panjang lebaran nanti. Adalah masalah hati ini nanti. Tapi yang penting apa? Walakin, dan akan tetapi elam, ketahuilah olehmu alal jumlah, atas secara global. Ialah ketahui sekarang yang penting apa? Secara global, secara jumlah, annal mahdzura, bahwasanya sesuatu yang ditakutin. Sesuatu yang ditakutin, sesuatu yang bahaya, bahasa kita kan. Sesuatu yang bahaya minal haram, daripada haram. Apa sih sesuatu yang bahaya daripada sesuatu yang haram? Ini sesuatu haram. Bahaya di dalamnya itu apa sih? Yang kita takutin daripada yang haram ini apa sih? Yang kita takutin itu adalah illamul qalbi, menggelapkan hati. Yang namanya sesuatu haram ini menggelapkan hati kita. Wal matlubu minal halal, dan yang dicari, yang dituntut minal halal, daripada yang halal apa? Tanwiruhu, menyinari hati. Ya kan? Jadi kan sebagaimana disebutkan kan apa? Ta'amus sakhi dawa, kata orang. Ta'amus sakhi, ya kan? Dawaun. Wallah alam ini hadis atau enggak. Ada sebutan apa? Ta'amus sakhi dawa. Makanannya orang yang pemurah itu obat. Dia ngasih kita, dia pemurah, pasti sekarang ikhlas dia. Memang beneran, memang dia itu apa? Mau memberi. Memang ia orangnya apa? Orang pemurah. Makanan dari orang yang pemurah apa? Dawa, obat. Berarti apa? Sebaliknya kan? Makanan orang pelit ya itu sekarang jadi penyakit.
Kenapa ya dia itu ya biasanya nggak ikhlas, terpaksa nih ngasih. Mungkin supaya apa? Orang kampung nggak bilang dia itu pelit. Sekarang kan dia terpaksa juga sebenarnya ngasih, ya kan? Nah, jadi yang kita takutin daripada haram itu apa? Menggelapkan hati. Yang kita tuntut daripada yang halal apa? Yang halal itu menyinari hati kita. Yang mana pas pada seperti sudah masyhur bagi kita cerita Imam Syafi'i yang mana beliau itu apa bermalam di rumah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i makan dengan apa makan banyak. Ditanya oleh anaknya Sidina Ahmad bin Hambal ya kan. Maka apa Imam Syafi'i pun menjawab apa bahwasanya ini karena aku makan di rumah Imam Ahmad maka aku makan banyak. Ya kan makanannya apa? Makanannya Imam Ahmad pasti halal. Makanan orang yang murah. Dan bahkan apa Imam Syafi'i tahu Imam Ahmad ini bahkan apa sangat bahagia dengan apa dengan makannya Imam Syafi'i di rumah beliau. Yang mana memang Imam Ahmad bin Hambal sangat mencintai Imam Syafi'i, sangat mengagungkan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hambal apa? Asy-Syafi'i kasyamsi lil abdan, bagaikan matahari bagi badan kita. Gimana matahari? Ya kan kalau kita biasa sakit kan kata orang apa berjemur kenapa mensehatkan begitulah kata Imam Ahmad Asy-Syafi'i kasyamsi lil abdan bagaikan matahari bagi tubuh mensehatkan. Jadi ya pasti sekarang Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad bin Hambal makan di situ pasti Imam Ahmad senang banget. Maka sekarang makanan ini pasti benar-benar apa halal ridho banget pemilik rumahnya ya kan. Jadi apa? Jadi cahaya, yalah. Ya karena yang nggak bingung juga, yalah. Makanan itu memang apa? Asalnya itu kalau memang halal itu menyinari. Kenapa ya? Jangan bingung kata kita kan segala sesuatu itu diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad, ya kan daripada cahayanya Nabi Muhammad. Jadi nggak bingung kenapa kalau makan jadi bercahaya. Ya memang asalnya cahaya, ya kan. Apalagi memang sebagian ulama kan apa mengistimewakan yang namanya nasi. Kalau kita mungkin apa lihat di Bajuri, beliau kenapa mengatakan yang namanya nasi itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Kata kita semua sesuatu diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Tapi apa dikatakan perantaranya itu enggak jauh. Yalah, kalau yang lain mungkin apa ada perantara. Yalah. Kalau yang namanya beras seakan-akan langsung dari nur jadi beras. Yalah, kalau kita lihat apa di Bajuri, boleh kita apa menyebutkan bahwasanya apa beras itu daripada nur, yalah, dibuat dari nur. Mungkin apa itu kayaknya di bab zakat kayaknya lah. Ada kan beliau itu apa menyebutkan akan fadilah beras. Bisa dilihat nanti apa di Bajuri ada. Yalah. Jadi apa makanan halal kalau halal itu pasti menyinari hati kita. Nah, wadzalika dan yang demikian itu menyinari hati itu ialah tanwiru menyinari hati tadi. Dzalika yang demikian yatasya'ab bercabang itu timbulnya min i'tiqadika daripada i'tiqad engkau ketika engkau itu mengiktikadkan ini halal. Ialah sekarang apa ini makanan yang memang sekarang kita i'tiqadkan halal ini menimbulkan cahaya. Yalah, jadi apa cahayanya itu apa bercabang daripada i'tiqad engkau sebenarnya. La bukan min nafsil mu'taqad dari yang diiktikadkan itu sendiri. La bukan cahayanya itu bukan min nafsil mu'taqad daripada sesuatu yang diiktikadkan itu sendiri. Jadi asal cahayanya itu sebenarnya apa? Kata beliau daripada i'tikad kita. Kita kan mengiktikadkan ini halal sekarang. Nah, i'tikad kita bagi kehalalan ini sekarang yang menyebabkan cahaya juga. Karena apa? Karena kan sekarang kita itu melakukan ini kita i'tikadkan halal, berarti apa? Ini sekarang kita lakukan dan gak ada tujuan maksiat. Yalah kita mengiktikadkan ini halal, kita makan. Apakah ada tujuan maksiat di dalam hati? Enggak ada. Kenapa? Karena memang mengiktikadkan halal, iya kan? Beda sekarang kita itu enggak mengiktikadkan kehalalan, kita mengiktikadkan keharaman. Ini kata kita haram. Ketika kita ambil, sekarang kan ada yang namanya apa? Tidak taat
kepada Allah. Sekarang ada yang namanya apa? Tujuan untuk menyalahi perintah Allah. Ada sesuatu lah beda kan, perasaannya kan beda. Ketika seseorang mengiktikadkan ini halal, dia makan, yalah, dia itu apa? Memang tujuannya mensyukuri kenikmatan Allah dan gak ada tujuan kemaksiatan terhadap Allah, gak ada niat melawan perintah Allah, gak ada tujuan apa? Membangkang kepada Allah. Beda seseorang mengiktikadkan ini haram. Ketika dia mengiktikadkan ini haram, apa sekarang dia lakukan? Sekarang kan ada di dalam hati apa? Pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada pembangkangan, ada ketidaktundukan dia kepada perintah Allah. Ini yang jadi tolak ukur nanti. Akan lebih jelas dengan misal beliau sini. Faman wati'a imra'atan, maka barang siapa wati'a, dia itu mawato, menjima, imra'atan akan seorang perempuan. Dia mawato seorang perempuan. Ala dhanni, atas sangkaan, annaha, bahwasanya ini perempuan ajnabiyah, adalah perempuan yang asing baginya, bukan istrinya. Dia mawato perempuan dan dia apa? Menyangka ini perempuan bukan istrinya. Apa hukumnya? Haram kan? Nah, fa'idha, maka tiba-tiba ia perempuan tadi mankuhatuhu adalah istri sendiri. Diri dia apa tadi menyangka apa? Ini orang lain. Dia watok itu perempuan. Ternyata apa? Kenyataannya memang istrinya juga, memang apa? Istrinya juga. Yalah. Kata kita tadi ada tujuan maksiat enggak? Ada kan? Ada tujuan membangkang sama Allah, ada kan? Ada apa? Ada ketidakbaikan dari dirinya, ya kan? Nah, ternyata apa? Kata kita memang istrinya sendiri, kan istri sendiri kan? Ya tetap hasala idlamul qalbi, hasillah idlamul qalbi, penggelapan hati. Kenapa? Karena ketika dia lakukan kan dia mengiktikadkan haram. Kan tujuannya memang maksiat. Dia tujuannya apa? Mewatok perempuan yang bukan istrinya. Ternyata kebetulan memang istrinya ternyata. Yalah. Pergi ke tempat maksiat, waliyadzubillah. Dia nggak tahu bahwa istrinya juga kerja di situ. Iya kan? Tujuannya kan maksiat. Sekalipun ternyata malah istrinya sendiri, ya kan? Mungkin apa ketika itu ya istrinya pakai topeng, ya kan? Gak tahu, ya lah, atau mungkin kedap waktu itu gelap, ya lah, gak melihat, ya pokoknya ya dia apa tujuannya kan maksiat. Sekalipun ternyata apa kenyataannya malah istrinya sendiri, tetap ini menggelapkan hati, Itikadnya kan dia itu memang itikadnya tadi apa? Itikadkan ini haram dan memang apa tujuannya maksiat kepada Allah. Walau wati'a, dan jikalau wati'a seseorang itu mawato ajnabiyatan, akan perempuan yang memang beneran ajnabi, asing, bukan istrinya. Walau wati'a, dan jikalau apa? Wati'a seseorang itu mawato menjima ajnabiyatan, akan perempuan yang asing, yang memang bukan istrinya. Tapi apa? Gimana dia itu sekarang mawato perempuan yang dia itu perempuan yang asing itu, perempuan yang bukan istrinya itu, dia itu mawato ala atas dhanni, sangkaan, annaha, bahwasanya itu perempuan zaujatuhu, adalah istrinya sendiri. Gimana? Lam yahsul, tidaklah hasil ia kegelapan hati. Tidaklah hasil ia penggelapan hati. Kata kita dia ini mengira ini istrinya sendiri, ya kan? Dikira kan misalnya memang ada kamarnya, memang kan kamar dia sama istrinya. Ternyata mungkin dia itu salah kamar, atau mungkin ada ketukar orang, ya kan, masuk kamar dia sama kamar istrinya, dan ketiduran orang. Dia di malam hari ya sudah, ketika masuk kamar gelap ya sudah, katanya biar gak masalah gelap. Kalau dinyalain nanti mungkin istri kebangun, ya kan? Ya sudah, ya kan, dia hubungin itu perempuan, ternyata esok hari kelihatan bukan istri orang lain ternyata. Gimana sekarang? Apakah gelap hatinya? Kan dia mau orang lain kan, bukan istrinya. Kata kita gak hasil kegelapan. Kenapa? Gak ada tujuan maksiat. Gak ada kan tujuan maksiat. Kesalah orang aja.
dia mewato orang yang asing yang bukan istrinya, tapi apa sangkaan dia itu adalah istrinya. Kan dia itu apa tadi ketika dia mewato, dia itu apa mengiktikadkan kehalalan. Mengiktikadkan kehalalan. Sekarang apa kata kita nggak hasil kegelapan bagi hatinya. Jadi apa yang apa nanti juga apa hubungan dengan i'tiqad berarti lah. Jadi kalau yang memang tujuannya maksiat ya walaupun ternyata kebetulan ialah memang sesuatu yang halal bagi dia tetap yalah ini sebuah keburukan baginya, kegelapan baginya. Wakadha di keadaan seperti demikian. Atau misalnya Pak orang pengen apa? Ada lihat nasi. Katanya ini nasi orang gak masalah aku mau ambil aja aku makan aja aku. Yalah gak masalah makan nasi orang punya orang gak masalah makan aja. Ternyata Pak ya memang ternyata milik dia juga ternyata. Ya kan ini ya tetap gelap hati kan tujuannya apa tadi? Melakukan sesuatu yang gak baik ya kan tujuannya. Wakadha di keadaan seperti demikian fin najasat pada najis-najis wa taharat dan kesucian-kesucian al muassirati yang mempengaruhi itu najis dan kesucian fi tanwiril qalbi pada penyinaran hati fi tanwiril qalbi pada penyinaran hati bihamnika dengan pikiran engkau wa'tiqadika dan dengan i'tiqad engkau menghindari najis yalah dan melakukannya namanya kesucian untuk kenapa? Untuk kemaslahatan ibadatnya itu apa? Sekarang menyinari hati yalah pada yang mana itu apa? Menyinari hati pada pikiran engkau dan pada i'tiqad engkau. Gimana gambarannya tuh? Hati. Fama maka tidaklah umirta engkau itu diperintahkan bi antusalliya dengan bahwa engkau itu sholat wasaubuka tahir dan pakaian engkau itu suci. Bal akan tetapi apa? Engkau itu diperintahkan antusalliya agar engkau itu sholat wa anta dan engkau ta'taqidu ma'itiqadkan annahu bahwasanya itu pakaian tahirun suci. Fama umirta maka tidaklah engkau diperintahkan bi antusalliya dengan bahwa engkau itu salat wa saubuka tahir dan pakaian engkau itu suci. Terus apa yang diperintahkan? Bal akan tetapi antusalliya engkau itu diperintahkan agar engkau itu salat wa anta dan engkau ta'taqidu mengiktikadkan annahu bahwasanya itu pakaian tahirun suci. Yalah. Jadi apa? Yang kita diperintahkan itu apa? Memang apa kita itu sholat dengan pakaian yang kita i'tiqadkan sucinya. Bukan dengan pakaian apa? Yang memang beneran suci. Ini ya Bu, kita ikut aja dulu lah atas apa beliau perkataan beliau ini kan apa beliau itu membahas dari segi tasawuf. Ya kan? Sekalipun nanti mungkin apa ada agak beda sedikit sama fikih yang biasanya apa kita pelajari di dalam kitab fikih. Yalah. Jadi apa? Tidaklah engkau itu diperintahkan dengan memakai pakaian yang suci. Tidaklah apa? Engkau diperintahkan untuk sholat dan pakaian engkau itu suci. Akan tapi apa yang diperintahkan? Engkau itu diperintahkan untuk sholat dan engkau mengiktikadkan pakaian engkau itu suci. Nah, fastish'arut taharah maka merasakan kesucian. Mu'athirun itu mempengaruhi fi isyraqil qalbi pada timbulnya cahaya di hati. Fi isyraqil qalbi pada timbulnya cahaya di hati.
Merasakan kesucian itu mempengaruhi pada timbulnya cahaya di hati. Kita sekarang memang merasakan apa ini suci. Sekarang ini mempengaruhi pada timbulnya cahaya di hati. Wa illam yakun, dan sekalipun tidak adalah ia ala wifqil hal, sesuai dengan kenyataan. Kita mengiktikadkan ini apa sekarang? Apa suci? Sekarang apa? Ini menyinari hati kita. Sekalipun tidak sesuai dengan kenyataan. Walidzalika, dan dari karena itulah naqul, kita mengatakan di sini. Inna, bahwasanya man sholla, orang yang sholat ia, summa, kemudian tadzakkara, dia itu ingat, annahu, bahwasanya dia, kana ma'ahu, adalah bersamanya, najasatun, ada najis. Orang sholat dan dia itu apa, setelah dia selesai sholat dia ingat bahwasanya bersamanya sekarang apa, ada najis. Gimana? Falaisa alaihi al-i'adah, maka tidak ada alaihi, atasnya, al-i'adah, mengulang sholat. Alal asah, atas pendapat yang lebih sahih. Ini menurut beliau ya. Falaisa alaihi al-i'adah, maka tidak ada alaihi, atasnya, al-i'adah, mengulang sholat. Alal asah, atas pendapat yang lebih, yang paling apa, yang paling sahih, yang lebih sahih. Jadi kata beliau itu kan urusannya itu kan i'tiqad ya lah. Jadi apa, kita itu enggak diperintahkan sholat dengan pakaian suci. Tapi apa, kita diperintahkan untuk sholat dan kita mengiktikadkan pakaian kita itu suci. Jadi merasakan kesucian pakaian itu yang menyinari hati. Sekalipun apa, ternyata bukan kenyataan itu. Yalah, sekalipun apa, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Pokoknya ketika dia mengiktikadkan kesucian, pokoknya ini menyinari hatinya. Walaupun ternyata enggak suci. Walaupun ternyata apa, enggak suci. Nah, dari karena itu kata beliau, kita mengatakan bahwasanya orang yang sholat, setelah sholat dia ingat, katanya ya aku kebawa najis. Sekarang setelah sholat apa, dia ingat, dia itu memang apa, bawa najis, yakin sekarang. Gimana kata beliau? Ya sudah, tidak ada atasnya itu mengulang sholat, gak wajib mengulang sholat. Alal asah, atas pendapat yang paling sahih di sisi beliau ya lah. Kenapa? Karena beliau itu memandang apa, yang intinya itu i'tiqad kesucian. Yalah, ini di sini. Tapi kalau kita difikihkan apa? Kata kita biasanya di kitab-kitab fikih kan, kita selesai sholat ada najis, kita yakin sekarang kan memang najis tadi ke bawah. Sekarang apa? Kata kita iya ada, ulang lagi sholat, ya kan? Tapi terus gimana yang tadi? Yang tadi kita lakukan, apakah berarti apa kita sekarang apa melakukan yang sholat yang tadi yang membawa najis, apakah sia-sia? Enggak sia-sia, kita tetap ada pahalanya. Yalah, tetap menyinari hati, tetap apa, menyinari hati, tapi apa, tetap wajib diqodok. Yalah, tetap menyinari hati. Yalah, yang tadi yang kita sholat dan kita apa, membawa najis, itu tetap menyinari hati. Kenapa? Karena tadi ketika kita sholat kita itu enggak mengiktikadkan ada bersama kita najis. Kita kenapa mengiktikadkan kita ini sekarang apa, sudah suci daripada najis. Jadi apa, kata kita tetap itu menyinari hati. Tapi masalah qada atau enggak qada, kalau kita dipikir apa biasanya tetap diqada. Ya kan memang nyatakan bahwa najis tadi. Ya kan, ya ini pendapat beliau yang enggak masalah lah. Ya kan, pokoknya kata kita ya adalah pendapat kan. Ya, dan beliau ya berdalil juga, ada juga dalilnya Imam Ghazali. Kenapa? Kata beliau, li'annahu, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apa, khala'a na'laihi, melepaskan dua sendalnya. Nabi melepaskan dua sendalnya fi asna'i salatihi, pada pertengahan salatnya Nabi. Lama manakala akhbarahu, mengabarkan akannya Nabi Jibrilu, oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa yang dikabarkan Jibril? Bi anna alaihima, dengan bahwasanya alaihima, atas kedua sandal tadi, dengan bahwasanya atas kedua sandal tadi qadara, ada kotoran. Terus gimana? Wastamarra fiha, dan Nabi itu terus fiha, pada itu sholat. Jadi kata beliau yang enggak masalah sekarang ada najis. Kan tadi apa, enggak mengiktikadkan adanya najis. Buktinya apa, kata beliau nih, Nabi, yalah, Nabi apa, kata beliau, salat.
ketika beliau itu pertengahan sholat ditegur Jibril, tuh ada kotoran di kaki, di apa, di sendal, langsung dicopot Nabi tuh sendal itu, dan Nabi apa langsung meneruskan aja itu sholat, gak diulang. Jadi kata Imam Ghazali dari sini, kata Imam Ghazali apa, orang kalau bawa najis ya setelah selesai sholat misalnya apa, dia ingat ada najis, gak masalah sholatnya, gak perlu dikodok. Ya, yalah. Tapi ya kata kita ya mungkin apa ini kata kita Pak, ini sebenarnya ya memang adalah pendapat Imam Syafi'i, tapi apa qaul qadim, bukan qaul jadid. Sekarang kan yang kita ambil apa adalah qaul jadid, bukan qaul qadim. Dan ya pastinya kan ulama-ulama yang mengatakan wajib mengulang pasti mereka juga ada dalilnya. Alah, ada dalilnya. Walidzalika, dan dari karena itulah yushaddadul amru, dikeraskan perkara, dikeraskan perkara menjadi keras, perkara apa menjadi berat, ya kan? Dikeraskan perkara, diberatkan akan sebuah perkara, alal muwaswis, atas orang yang berwaswas. Kenapa jadi berat atas orang yang berwaswas? Fa innahu, maka bahwasanya orang yang berwaswas ini malam yatma'inna qalbuhu bi'tiqadit taharah, selama tidak tenang hatinya dengan mengiktikadkan kesucian, selama tidak tenang hatinya dengan mengiktikadkan kesucian, selama apa tidak mantap hatinya dengan mengiktikadkan kesucian. Gimana sekarang selama masih nggak mantap aja, masih nggak tenang aja hatinya dengan mengiktikadkan kesucian? Kata beliau ya kalau begitu fayajibu alaih, maka wajib alaihi atasnya al-istiqsa wal muawadah, memeriksa. Yalah al-istiqsa apa memeriksa, muawadah yang kurang lebih saja memeriksa, atau apa bisa kita artikan apa berbolak-balik, iti. Ya kan? Kenapa dia sendiri yang membebankan dirinya? Yalah kenapa nggak ada sekarang kenapa masih belum ada keyakinan? Yalah belum ada apa ketenangan hatinya. Sedangkan kita kan membahas apa di sini ini yang namanya cahaya itu kan berasal daripada i'tiqad. Ketika sudah mengiktikad, ya kan mengiktikadkan ini benar, ini halal, ya sekarang sudah laksanakan. Ini sekarang orang berwaswas, dia itu ya sekarang dia yang menjadikan dirinya sendiri apa tidak yakin, ya kan? Dia sendiri yang sekarang apa menjadikan dirinya itu apa tidak tenang atas i'tiqad sebuah sesuatu. Ya kalau begitu ya sudah wajib dia itu memeriksa sampai benar-benar tenang, sampai apa dia itu benar-benar tenang. Memang apa dia mengiktikadkan ini sudah apa halal, ini memang sudah bersih, ya kan? Nah, wa ulaika, dan mereka itu kata Imam Ghazali, qaumun adalah kaum syaddadu ala anfusihim, mereka itu memberatkan atas diri mereka sendiri. Mereka itu apa? Memberatkan atas diri mereka sendiri. Mereka itu berlaku apa? Dengan perlakuan yang keras kepada diri mereka sendiri. Mereka keras atas diri mereka sendiri. Ya kan? Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun apa? Memberatkan atas mereka. Mereka memberatkan diri mereka, maka Allah pun memberatkan akan diri mereka sendiri. Allah memberatkan apa? Atas diri mereka. Allah apa? Mengeraskan perkara atas diri mereka sendiri. Kan? Jadi asalnya perkara itu ya nggak berat, ya perkara itu yang nggak terlalu keras. Tapi apa mereka ini yang berwaswas, mereka itu yang terlalu apa memberatkan diri sendiri. Mereka yang mengeraskan perkara sendiri. Sekarang ya sudah, ketika dia itu nggak ada yakinnya ya kata kita ya sudah cari sampai benar-benar yakin. Capek kan? Capek pastinya. Wahalaku, dan mereka itu binasalah. Bistiqsaihim, dengan memeriksa mereka. Siapa yang memeriksa? Ini kan memeriksa sampai benar-benar apa dia yakin ini suci, yakin benar-benar apa ini sekarang apa halal. Kecapean. Kenapa? Karena ya kita ini sebenarnya apa dituntut lakukan sesuatu ya sudah secara zahir halal ya sudah. Gak perlu diperiksa-periksa lagi. Jangan dicari-cari sehingga nanti apa ujungnya kata kita haram.
Jangan secara zahir apa ini halal ya kan, dikasih orang, alhamdulillah orangnya baik aja. Ya alhamdulillah halal. Jangan dicari-cari kamu ini dari mana nih. Ah, katanya aku nukar di pasar di wadah si anu apa si fulan. Yalah. Ini kata kita nih, kamu ya wahai penjual nasi goreng, ya kan ini kan orang ngasih nasi goreng. Kata kita ini dari mana kamu beli? Kata ini kita ini orangnya terpercaya aja. Tapi kata kita dari mana kamu beli nasi goreng? Katanya di situ. Kita pergi ke mana? Ke tukang nasi goreng. Kamu nih bahan-bahan dari mana nih? Ayam dari mana nukar? Si Anu, ayamnya dari si Anu. Oh ya ayam, wahai penjual ayam. Kamu ini umpan ayam dari mana beli? Katanya dari si Anu. Apa? Cina yang kerjanya apa? Adalah ngutangin orang secara riba. Cina yang memang semua hartanya haram. Nah sekarang kan kita yang mencapekan diri sendiri. Gak usah dicari-cari. Yalah. Sekarang orang ngasih makanan nasi goreng halal katanya nasi goreng ya kan. Lauknya apa? Telur sama ayam halal kan. Ya sudah jangan dicari-cari. Jangan diperiksa-periksa. Kalau ya kita mau memberatkan diri sendiri maka Allah memberatkan diri kita. Dan kita akan binasa begitu. Gak ketemu nanti yang mana yang halal. Ujung-ujungnya ya nggak makan, ya kan? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menyabdakan oleh sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, kata Nabi. Binasa orang yang terlalu memberatkan pada bukan tempatnya. Dia memberatkan dirinya sendiri pada apa? Pada yang bukan tempatnya. Halakal mutanatti'un, binasa orang yang memberatkan. Maksud memberatkan apa? Artinya dia itu memberatkan pada sesuatu yang tidak perlu untuk diberatkan. Dia keras pada sesuatu yang nggak perlu keras. Ya kan, sama kan yang golongan yang dulu kan. Semuanya haram, 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 haram terus. Bid'ah, bid'ah, bid'ah terus. Ini apa? Kafir, kafir, kafir terus. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya masyarakat mereka apa? Sudah kami nggak suka lagi ini ajaran. Ya sudah kata mereka apa? Kami pengen bebas. Apa ujung-ujungnya sekarang? Ya maksiat banyak di tempat mereka. Jangan asalnya apa ya terlalu keras. Segala sesuatu ya haram terus, segala sesuatu bid'ah terus, segala sesuatu itu apa? Kafir terus. Ya kan mengeraskan diri sendiri. Jangan. Jadi apa yang namanya perkara itu apa? Bahasa kita ada yang bisa dilonggarkan, ada juga yang nggak bisa dilonggarkan, ya kan? Jangan segala sesuatu itu dijadikan apa keras, jangan. Segala sesuatu jadikan lembek nggak bisa juga, ya kan? Ada anak, ya kan? Sekarang apa datang pacarnya, wahai ayah aku pengen pergi pacaran ke alun-alun sampai subuh. Kata ayahnya ya biasa nggak masalah, kita nggak usah keras sama anak. Ini sekarang ayahnya bodoh, ya kan? Ini harus ada tempat yang kita itu keras, ya kan? Ada tempatnya kita keras, ada tempatnya itu kita lembut, ya kan? Jadi kalau segala sesuatu yang apa kita itu keras pada bukan tempatnya itu salah. Atau kita terlalu lembek, yang selalu semestinya kita keras kita lembek, itu juga salah. Yalah. Jangan lembek ialah pada tempat yang semestinya kita keras, dan jangan kita itu keras pada tempat yang semestinya apa kita itu nggak perlu keras. Ya kan ada segala sesuatu tempatnya. Ini orang yang keras terlalu apa berlebihan pada sesuatu yang tidak perlu, ini sekarang yang kata Nabi apa binasa. Halakal mutanatti'un binasa, orang yang memberatkan dirinya. Orang apa yang berlaku terlalu apa terlalu berat. Terlalu apa memberatkan. Ini binasa ialah. Maksud Nabi apa? Apakah seluruhnya? Bukan. Artinya apa? Yang dia itu keras pada sesuatu yang tidak perlu keras. Yalah. Karena apa? Memang ada sesuatu tempat memang perlu keras, ya kan? Tapi apa? Ada sesuatu yang nggak perlu keras. Jadi ya bisa-bisa dipandang ya lah. Jangan segala sesuatu itu jadi keras, jangan segala sesuatu jadi lembek. Fakadzalika, maka seperti demikianlah fil halali pada masalah yang halal.
anta engkau ini muta'abbad apa disuruh dituntut penghambaan. Anta engkau muta'abbad dituntut penghambaan dari engkau bima dengan sesuatu yatma'innu yang tenang ilaihi kepadanya itu sesuatu qalbuka oleh hati engkau. Masalah halal engkau ini apa dituntut untuk penghambaannya itu pada sesuatu yang tenang di engkau. Inilah yang kita tuntut apa? Kita makan atau apa yang hati kita tenang memakannya. La bukan bima dengan sesuatu yufti yang menfatwakan bihi dengannya al mufti oleh mufti. Kita orang ulama mengatakan halal tapi hati kita rasa gak enak. Yalah, ya gak usah dimakan. Fastafti qalbak, maka tanyakanlah olehmu qalbaka akan hati engkau. Lihat, pandang yang sejujur-jujurnya, ya kan? Pandang yang sejujur-jujurnya. Wa in aftauka, dan sekalipun mereka itu memfatwakan bahwa akan fatwa, kata mereka boleh. Tapi kalau hati kita mengatakan enggak, jangan, hindarin. Ya kan? Kenapa? Ya karena kan yang namanya fatwa, kadang-kadang yang namanya fatwa itu kan hanya memandang zahir. Ya kan? Memandang apa zahir. Ya sudah. Secara zahir ini halal. Tapi kan kita itu punya hati. Nah, hati kita itu ternyata terkadang memang berhubung dengan apa? Dengan sebuah kebenaran. Yalah. Jadi yang namanya ya ketika ulama mengatakan halal ya sudah secara umum kata kita halal, ya kan? Tapi setelah itu kita periksa juga hati kita, ya kan? Ya sampai sini udah yang kita belajar bermanfaat, menjadi keberkahan, menjadi cahaya bagi hati kita. Amin Allahumma amin. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.